అందరికీ శనార్థులలో ఎట్లున్నారు నిమ్మలమేగా ఇవాళ ముచ్చట్ల సంగతి అంటారా ముచ్చట్ల సంగతి జోరుగా ఉన్నది ఇవాళ మొత్తం మీద ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి జంతర్ మంతర్ దగ్గర కేరళ సీఎం సారు ఆందోళనకు దిగిండు ఆ ముచ్చట అట్లుంటే అసెంబ్లీలో మస్తు నడిచింది గవర్నర్ మేడం స్పీచ్ ఇక మరి రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ ఎమ్మెల్సీ నడుస్తున్నదులో ఇంకో ముచ్చట అసలు ముచ్చట ఇదే 6 గ్యారెంటీలు నెరవేరుస్తారా నెరవేరరా ఏం సంగతి అని చెప్పి ప్రతిపక్ష నేతలు అయితే గట్టిగా అరుచుకుంటున్నారు ఇగో ఇట్లా చాలా ముచ్చట్లు ఉన్నాయి మరి అరుచుకుందాముండా మన రచ్చరచ్చ వార్తలు ఇక ఈ అల్లడి సంధి రాష్ట్రంలో యుద్ధం మొదలైతా ఉన్నది ఎందుకని చెప్పి పరిశాన్ అవుతున్నారులే ఇక మరి ఈ అల్లనే బడ్జెట్ సమావేశాలు చురువైనాయి ఇక మరి గవర్నర్ మేడం మాట్లాడింది ఏం సంగతి ఒకసారి సూతం పండి ఇక ఇయ్యల్లడి సంధి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యుద్ధమే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు సురువైనయుల్లో అందరి లీడర్లు వచ్చినట్టే కేసీఆర్ సార్ వస్తాడనుకుంటే ఇయ్యల్ల రాలేడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ మేడం కాళోజీ సార్ చెప్పినటువంటి కవితను పట్టుకొని యోగి తీర్ల షురూ చేసింది స్పీచ్ బై ది ప్రజా కవి పద్మ విభూషణ్ లేట్ శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావు గారు అధికారమున్నదని హద్దు పద్దు లేక అన్యాయ మార్గాల నార్జింబు భూనిన అచ్చివచ్చే రోజులందమైనయి ఇన్నరు కదా కాళోజీ కవితను ఖతర్నాక్ చెప్పిందిలే మేడము అటెనక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గీతీర్ల మెచ్చుకున్నది I stand before you today with gratitude for the trust and confidence bestowed upon us by the people of Telangana. The recent elections marked a decisive moment, a collective call for change and equitable progress. The message was clear and resonant. The people of Telangana yearned for freedom, democracy, and governance that reflected their aspirations. ఇన్నర్ గదుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఖతర్నాక్ మెచ్చుకున్నది మేడము అటెనక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమేం పనులు చేసుకొచ్చింది ఏం సంగతి అని చెప్పి గీతిర్ల చెప్పుకొచ్చింది The Prajavani program, the government's first step in this direction, embodies the essence of people's governance, providing a platform for citizens to express their concerns and seek redressal. Telangana was born out of the aspirations of 4 crore people and the sacrifices of the youth and the relentless struggles of students. Our governance is rooted in the responsibility to honor those sacrifices, and our aim is to govern in alignment with the desires of civil society. అంతేకాదుల్లో రానున్న రోజులల్లా 2 పథకాలు షురూ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చింది I am happy to announce that my government will implement 2 more guarantees very soon. Under the Mahalakshmi scheme, the LPG cylinders will be supplied to eligible families for ₹500 only. Similarly, under the Griha Jyoti scheme, 200 units of free domestic power will be given to every eligible household. My government pledges to implement the guarantees, including the Mahalakshmi scheme, Raitu Bharosa, Griha Jyoti, Indrama houses, Yuva Vikasam and Cheyuta. The promises made will be fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers, youth, SC/ST communities, BC and minority communities. ఇట్లా సంతోషకరమైన ముచ్చట చెప్పినాక సక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సూటి పెట్టింది The white paper on finance released during the last session of the assembly has laid bare the incompetent and reckless manner in which the previous government has managed public finance. The people of Telangana have handed over a rich state to the previous government, and after 10 years they have handed over a debt-ridden state to us. The immediate challenge is to improve the state's financial situation without burdening the people. The budget gives us an opportunity to start the path of restoration, responsibility and accountability in the management of public finance. ఇన్నరు కదా చూడాలి మరి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏం మాట్లాడతారో ఈ ముచ్చట మీద అటెనక కొన్ని అభివృద్ధి పనుల కోసం మాట్లాడిందులో The government is
committed to realizing the 6 guarantees for the welfare and development of our people. The 2 guarantees have already been implemented, showcasing the government's dedication. I am happy that more than 15 crore trips have already been utilized by our women through the free TSRTC bus transportation services under the Mahalakshmi scheme implemented as part of 6 guarantees. The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications and surely all 6 guarantees will be implemented in a time-bound manner. గిట్లా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడింది గవర్నర్ మేడము. రేపు చర్చ నడుస్తుంది గవర్నర్ మేడం స్పీచ్ మీద. రేపు చర్చ మొత్తం అయిపోయినాక ఎల్లుండి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతాడు ఆర్థిక మంత్రి బట్టి విక్రమార్క సారు. ఇక అప్పుడు సినిమా సురువైతుంది. వాళ్ళని వీళ్ళు వీళ్ళని వాళ్ళు, మీరేం చేసిర్రంటే మీరేం చేసిర్రని గీలోనే పాల్గొంటా ఉన్నాడు కేసీఆర్ సారు. చూడాలి మరి కేసీఆర్ సారు పాల్గొంటాడా లేకపోతే చక్కగా నల్గొండ సభకు పోతాడా. మా సార్కు అంత చిన్న రూమ్ కేటాయిస్తారా? ఏం సంగతి? 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిండు, గిదేనా మీరు ఇచ్చే విలువ అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ నాయకులు అయితే అసెంబ్లీలో పెద్దలు లేచేసిర్రు. ఇక మరి ఆ చిన్న రూమ్ ఏంది ఏం సంగతి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారులే. ఇక అయితే ముచ్చట చూడుండ్రి. ఇగో కనిపిస్తున్నది గదుల్లో కేసీఆర్ సార్కు అసెంబ్లీలో కేటాయించిన రూమ్ ఇది. ఇక కేసీఆర్ సార్కు గింత చిన్న రూమా అని చెప్పి పరిశాన్ అవుతున్నారులే. నిజమే, ఒకసారి ఈ పేరు చూడుండ్రి. చూసిరు కదా, కేసీఆర్ సారు ప్రతిపక్ష నేత అన్నట్టున్నది. మొత్తం మీద సారుకు ఇంత చిన్న రూమ్ కేటాయిస్తారా? 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిండు. జర దీని మీద ఆలోచన చేయాలని చెప్పి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సారు గీ తీర్ల విన్నవించిండు. మరొక 3 మినిస్టర్ రూమ్స్ కలిపి రెనోవేట్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసినాం. వారు చూస్తానని చెప్పినారు. నేను ఎల్ఏ గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఇట్లా ఎల్ఓపి ఆఫీసుని తీసుకోవడం, దానికి మళ్ళీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక చిన్న రూమును అలాట్ చేసి అక్కడ కూర్చోండి పొండి అనడం, అది చాలా అవమానకరంగా ఎల్ఓపి యొక్క స్టేటస్ని దిగజార్చే విధంగా. అసలు ఎల్ఓపి గారికి వారికి గౌరవం ఉంటుందే అసెంబ్లీలో. ఆ అసెంబ్లీలో వారు కూర్చోవడానికి సరిగ్గా గది ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఎల్ఓపికి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్కి గౌరవం ఏముంటుంది? కాబట్టి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. గదుల్లో కేసీఆర్ సార్కు నిజంగా కేటాయించిన రూమ్ అయితే చాలా చిన్నగానే ఉన్నది. ఆ రూమ్లో 5-6 మంది కంటే ఎక్కువ పట్టరు. మరి దీని మీదే స్పీకర్ సార్కు ఫిర్యాదు చేసిర్రంట. జర మంచి మనసుతోని జర పెద్ద రూమ్ కేటాయించాలని చెప్పి కోరిర్రంట. చూడాలి మరి కేసీఆర్ సార్కు పెద్ద రూమ్ ఇస్తారా ఏం సంగతా చూడాలి. అరే రే గింత న్యాయం ఉంటాదులా. ఇక మేము కూడా భారతదేశంలోనే ఉన్నాం కదా, మాకు గింతగానం తక్కువ నిధులు ఇస్తారా ఏం సంగతి అని చెప్పి ఇక మరి కేరళ సీఎం సారు ఢిల్లీలో ఉన్న జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఆందోళనకు దిగిండు. మరి ముచ్చట ఎట్లున్నది, 7 దాకా నడిచింది ఆందోళన, ఒకసారి చూసేద్దాం పండి. ఢిల్లీలో ఉన్న జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఆందోళన చేపట్టిండు కేరళ సీఎం సారు. ఎందుకంటారా, కేంద్ర ప్రభుత్వం చిన్న చూపు చూస్తున్నది, మాకు నిధుల విషయంలో అన్యాయం చేసింది, అందుకే గిట్లా ఆందోళన చేస్తున్నాం అనుకొచ్చిండు సారు. ఇక సార్ ఒక్కడే పాల్గొనలేడు, సిపిఎం లీడర్లు చాలా మంది మద్దతు ఇచ్చిర్రు. అట్లనే ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ సారు, పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ సారు, తమ్మిద 2 సీఎంలు గీ తీర్లా పాల్గొని మద్దతు తెలిపిర్రు. మరి కేజ్రీవాల్ సారు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఈనుండ్రి. अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सरकार कैसे चलेगी? केरला की सरकार कैसे चलेगी? तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी? और हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहाँ पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए, वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है
कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। నరగదుల్లో ఆందోళన ముచ్చట ఇట్లుంటే ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్య కోసం ఇంకా ఇద్దరు రాష్ట్రాల సీఎంలు పాల్గొన్నారంటే మామూలు ముచ్చట నా చెప్పుండ్రి. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళైతే మస్తు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఇట్లనే సీఎంలు మద్దతు ఇస్తే మస్తు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి అవుతాయి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. చూడాలి మరి ఈ అంశం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం స్పందిస్తుందో ఏమో. ఇవాళ అసెంబ్లీ దగ్గర ఒక అద్భుతం జరిగిందులో ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సారేమో ఆటోలో వచ్చిండు, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరు వెంకట్ సారేమో బస్సులో వచ్చిండు. మా బస్సు అద్భుతము, ఆటోలకు మంచిగా ఉచితంగా ఇస్తున్నామని ఈయన, ఇంకో ఆయననేమో ఆటోలో బతుకులు ఆగమైపోయినాయి, వాళ్ళు నవ్వు ఆదుకుంటారు ఏం సంగతి అని చెప్పి ఇగో ఇద్దరు గీతీర్ల లడాయి నడిచింది. మరి చూసేద్దాం పండి. ఇవాళ అసెంబ్లీ దగ్గర ఒక అద్భుతం జరిగిందులో ఒకసారేమో ఆర్టీసీ బస్సులా, ఇంకోసారేమో ఆటోలా. కాకపోతే ఆర్టీసీ బస్సులో వచ్చిన సారేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆటోలో వచ్చిన ఆయననేమో బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఆర్టీసీ బస్సులో వచ్చిన ఆయన అద్భుతంగా ఉన్నది, మహిళలందరూ ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నారు అని చెప్పి మస్తు సంతోషపడ్డాడు. ఇంకొకసారేమో ఆటోలలో బతుకులు మొత్తం ఆగమైపోయినాయి అని చెప్పి ఇంకోసారు. ఇట్లా అసెంబ్లీ దగ్గర మస్తు జబర్దస్తి నడిచిందుల్లో. ఆటో అన్న బతుకుల కోసం అసెంబ్లీలో చర్చిస్తామని చెప్పి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి సార్ చెప్పిండు. ఇవాళ మొత్తంలా గవర్నర్ మేడం స్పీచ్ హైలైట్ అనుకుంటే వీళ్ళు ఈ తీరులో ప్రయాణం చేసి ఇంకా జర హైలైట్ అయ్యిర్రు. ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి 100 రోజులే కాకపోయి ఇక ఒకరా ఇద్దరా ఇక మరి ఇటు రాణి రుద్రమ్మ మేడం, ఈటల రాజేందర్ సారు, బండి సంజయ్ సారు, ఇగో ఇట్లా మరి వీలే కాదుల్లో ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కడియం సిఆర్ఈ సారు, హరీష్ రావు సారు, కేటీఆర్ సారు వరుస పెట్టి అరుచుకుంటున్నారు. ఇక మరి 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తారా ఏం సంగతి అంటున్నారు. ఓసారి చూద్దాం పండి. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఒకటే ఒక యుద్ధం నడుస్తున్నదుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తారా చేయరా ఏంది కథ చెప్పాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు. మీరిచ్చినటువంటి అలవి కాని హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటిని ఎట్లా చేస్తారు అనేటువంటిది మేము ఒకటి చాలా స్పష్టమైనటువంటి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఇదంతా మాటలతో నడిచేది కాదు, సోషల్ మీడియాలో ఏదో ప్రచారం చేసుకుంటూ అయ్యేది కాదు, చెయ్యూపినంత మాత్రం వచ్చేది ఆస్కారం లేదు. ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిండ్రు, నోటికొచ్చిన మాటలు. బస్సు ఫ్రీ, బంగారం ఫ్రీ, కేసీఆర్ ₹1,00,000 ఇస్తాడు కళ్యాణ లక్ష్మికి, నేను దాని మీదకెళ్లి తులం బంగారం ఇస్తా, మీకు ఇది ఇస్తా అది ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ రూపాయి అంటే నేను ₹2 ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చింది. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి సారే ప్రకటించిండు మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 100 రోజులల్లా హామీలన్నీ అమలు చేస్తామని. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదలు నిరుపేదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ఇస్తామనే గ్యారెంటీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చి మాట నిలబెట్టుకున్నారో ఈ 6 గ్యారెంటీలను కూడా నిక్కచ్చిగా 100 రోజుల్లో అమలు చేసి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా అభివృద్ధి రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 100 రోజులకు దగ్గర వస్తున్నది, అమలు చేస్తారా చేయరా అని చెప్పి మస్తు మంది అరుచుకుంటున్నారు. ముందుగల్లా రాణి రుద్రమ్మ మేడం ఏమంటుందో ఈనుండ్రి. అది జరగకపోగా ఇవాళ అప్పుల రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. నిన్న మొన్న ఇచ్చినటువంటి ఆర్బీఐ నివేదికలో కూడా మనకున్నటువంటి అప్పులే దాదాపుగా 39.23% అప్పుల కాడికే మనం వచ్చినాం. ఇవి ఇంకా పెరుగుకుంటూ పోతున్నాయి. మరి ఈ పరిస్థితులల్లో మీరిచ్చినటువంటి అలవి కాని హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటిని ఎట్లా చేస్తారు అనేటువంటిది మేము ఒకటి చాలా స్పష్టమైనటువంటి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఆర్థిక వనరులను ఏ విధంగా సమకూరుస్తారు? రేపటి బడ్జెట్లో మీరు మొదటి అంశం చెప్పవలసినది ఈ 6 గ్యారంటీలకు సంబంధించి ఎంతమంది లబ్ధిదారులు అవుతున్నారు. ఇన్నర్ గదుల్లో అప్పుల రాష్ట్రంగా మారిపోయింది తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి ఇప్పుడు హామీలు ఎట్లా అమలు చేస్తారు ఏం సంగతి అని చెప్పి గీతీర్ల ప్రశ్నిస్తున్నది. మేడం ఒకటే కాదుల్లో ఈటల రాజేందర్ సార్ కూడా ఇదే లెక్కలు అరుచుకున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ముందు రకరకాల హామీలు ఇచ్చింది, అవి 6 హామీలుగా చలామణి అవుతున్నాయి. కానీ కొన్ని వందల రకాల హామీలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక మహిళకి ఇచ్చిన హామీలో బోల్డన్ ఉన్నాయి. మాజీ ఆర్థిక మంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి సమగ్రమైన అవగాహన వ్యక్తిగా
గతంలో కేసీఆర్ గారు కూడా ఇచ్చిన హామీల అమలు సందర్భంగా మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిగా నాకు అనుభవం ఉన్నది. ఇవాళ అంత పెద్ద గొప్ప ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకునే కేసీఆర్ గారే రుణమాఫీ చేయలేకపోయిండు. కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి ఉండగా నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వలేకపోయిండు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించలేకపోయిన చరిత్ర మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి సంపద కొదలేన ముఖ్యమంత్రి, మనసుంటే మార్గం ఉండదా అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి, దళితుల కోసమే పుట్టినని చెప్పి దళిత బంధును ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి, బీసీల కోసం బీసీ బంధు తెచ్చిన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఎట్లా ఎలకల పడడం మనం చూసినాం. మనం ఇవాళ ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఇదంతా మాటలతో నడిచేది కాదు, సోషల్ మీడియాలో ఏదో ప్రచారం చేసుకుంటూ అయ్యేది కాదు, చెయ్యూపినంత మాత్రమే వచ్చేది ఆస్కారం లేదు. 100% ఇచ్చిన హామీలు అమలు కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. సారు ముచ్చట ఇన్నర్ గదుల్లో గది కథ. గతంలో ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన అన్ని హామీలు అమలు చేసుడు కేసీఆర్ వల్లనే సాధ్యం కాలేదు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా అమలు చేస్తుందో చెప్పాలి అనుకొచ్చిండు. ఈటల రాజేందర్ సారే కాదుల్లో బండి సంజయ్ సార్ కూడా ఇదే ముచ్చట చెప్పిండు. పార్లమెంటు ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి, ఎట్లా అమలు చేస్తారు ఏం సంగతి కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పాలి తెలంగాణ ప్రజలకు అని చెప్పి గీ తీర్ల డిమాండ్ చేసిండు సారు. మీ మేనిఫెస్టో ఖురాన్ బైబుల్ భగవద్గీత అయితే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డదని మీరు భావిస్తే, మీరు భావించుకుంటే, మీకు నిజాయితీ ఉంటే మీరు ఎన్నికల షెడ్యూల్ రాకముందే ఈ 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయాలి. ఎన్నికల షెడ్యూల్ పేరుతోని మీరు మళ్ళీ తప్పించుకునే ప్రయత్నం, మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని ప్రజలు గమనించాలని మాత్రం అనుకోకండి. ప్రజలు పక్కా గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చర్చ జరుగుతుంది ప్రజల్లో పట. ఇన్నరు కదా బీజేపీ పార్టీ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీకి దమ్మాడకుండా గిట్లా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈలే కాదుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కూడా కడియం శ్రీహరి సారు గిట్లనే ప్రశ్నించిండు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో వారు ప్రకటించిన 420 హామీలకు సంబంధించిన విషయంలో ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు. 6 గ్యారంటీలలో 2 గ్యారంటీలు అమలు చేశామని చెప్పి కోట్ల రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తీసుకున్నారు. నేను అడుగుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఏ 2 హామీలు అమలు చేశారు, ఏ 2 గ్యారంటీలు అమలు చేశారో చెప్పండి. మహాలక్ష్మి పథకం అని చెప్పి కేవలం ఆర్టీసీ బస్సు ఉచితం ఇస్తున్నారు, మిగతా హామీలు ఎటు పోతాయి ఏం సంగతి అని చెప్పి సార్ గీ తీర్ల ప్రశ్నించిండు. మహాలక్ష్మి అనే మొదటి గ్యారంటీలో 3 హామీలు ఉన్నాయి. 1, ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని. 2, గ్యాస్ సిలిండర్ను 500 రూపాయలకే ఇస్తామని. 3, ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్ ప్రయాణం కల్పిస్తామని. ఒక్క ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణము కల్పించి ఒక గ్యారంటీని అమలు చేస్తామని చెప్పడం అంటే ఇది ప్రజలను మోసం చేయడమే తప్ప మరొకటి కాదు. ఇలాంటి మోసపూరితమైన ప్రకటనలు ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మానుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఇన్నర్ గదుల్లో కడియం శ్రీహరి సారు ఖతర్నాక్ మాటలు. కడియం శ్రీహరి సారు ఇట్లా మాట్లాడితే హామీల కోసం హరీష్ రావు సార్ ఏం మాట్లాడిండో ఇనుండ్రి. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి ఊళ్ళో వేయండు, అవ్వా నీ పెన్షన్ ఎంత అన్నాడు, 2,000 అన్నది. అనగా నేను అన్నాడు మళ్ళా నెల ఇక 4,000 ఇస్తున్నావా నీకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే అన్నాడు. మరి మళ్ళా నెల రాలేదా? మళ్ళా నెల పోయి ఇంకో నెల వచ్చాయి. 4,000 దానికి దరఖాస్తు కావాలనా, దానికి ఎంక్వైరీ కావాలనా? ఆల్రెడీ ఈ రాష్ట్రంలో 44 లక్షల పెన్షన్దారులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు 200 ఉంటే 10 అంతలు పెంచి కేసీఆర్ 2,000 చేసిండు, ఇచ్చిండు. 10 అంతలు పెంచలే మనం. నువ్వు ఇప్పుడు డబుల్ చేస్తా అన్నావు, చెయ్యి సీదా. దానికి దరఖాస్తు ఎందుకు? దానికి ఏం అడ్డం ఉన్నది? 2,000 పోయి 4,000 ఇవ్వడానికి నీకు ఏ కాగితం కావాలి, నీకేం ఎంక్వైరీ కావాలి, నీకు ఏ దరఖాస్తు అవసరం ఉన్నది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇన్నర్ గదుల్లో గది లెక్క అధికారంలోకి రాకముందు హామీలు ఇచ్చిర్రు, ఇప్పుడు పెంచి నడిగితే ఆగం చేస్తుర్రు అని చెప్పుకొచ్చిండు హరీష్ రావు సారు. హరీష్ రావు సార్ ఒకటే కాదుల్లో ఇటు కేటీఆర్ సార్ కూడా ఇడుస్తలేడు, గట్టిగానే అరుచుకుంటున్నాడు. ఈ 420 హామీలిచ్చి, దొంగ హామీలిచ్చి, చేయలేమని తెలిసి కూడా హామీలిచ్చి ప్రజలను మోసం చేసి వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని పార్లమెంటులో అక్కడ 17 సీట్లు గెలిపిస్తేనే చేయగలుగుతాం, లేకపోతే చేయలేమని చేతులు ఎత్తేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఇదే మాట ఎన్నికలకు ముందు చెప్తే ప్రజలు ఓట్లేస్తుండేనా ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతున్నా. ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పిండ్రు, నోటికొచ్చిన మాటలు. బస్సు ఫ్రీ, బంగారం ఫ్రీ, కేసీఆర్ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాడు కళ్యాణ లక్ష్మికి, నేను దాని మీదికెళ్లి తులం బంగారం ఇస్తా,
మీకు ఇది ఇస్తా అది ఇస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ రూపాయి అంటే నేను 2 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఎన్ని మాయ మాటలు ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోండి. ఇన్నర్ గదుల్లో కేటీఆర్ సార్ ముచ్చట. మరి ప్రతిపక్ష నేతలు రోజుకొక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి గీ తీర్ల ప్రశ్నిస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి సార్ మొన్న సభలో గీ తీర్ల జవాబిచ్చిండు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎవరి చేతిలో భద్రంగా ఉంటుంది? ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ ఈ రాష్ట్రం ఎవరు భద్రంగా కాపలా కాస్తారు? ఎవరు భద్రంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తారో మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. మేము వచ్చే 60 రోజులు కానే లేదు, 2 నెలలు ఇంకా పూర్తి కాలే. 7 తారీఖు వస్తే 2 నెలలు, 7 తారీఖు ఇంకా 5 రోజులు తక్కువనే ఉంది. అప్పుడే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయలేదంటాడు సన్నాసుడు. ఆయనతోని శాత కాదు ఎట్లా చేయడంటాడు. పిల్లి శాపనార్థాలకు ఉట్టి దిగిపడుతుందా? ఇలా పొంకనాలు కాకపోతే 10 ఏళ్లలో మీరు ఏనాడైనా పేదవాళ్ళ ఇంటికి 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచన చేసినవా? పేదవాడు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకాలి అంటే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ఏనాడైనా చేసినవా? ఇన్నర్ గదుల్లో రేవంత్ రెడ్డి సార్ మాటలు ఖతర్నాక్ సమాధానం ఇచ్చిండ్రులే. పాపము అధికారంలోకి వచ్చి 100 రోజులు కూడా గడవకపోయాయి. ఇప్పుడే 6 గ్యారంటీలు అని చెప్పి ప్రతిపక్ష నేత పోలు ఆగం చేస్తున్నారు. ఇదే ముచ్చట మీద మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సారు సమాధానం ఇచ్చిండుల్లో. ఇప్పుడు ఆ రోజు మేము చెప్పిన మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ప్రతి అంశం కూడా ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన ఆలోచన చేసుకొని మా మంత్రివర్గ సభ్యులం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అందరం కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్నిటిని కూడా మేము చెప్పింది అమలు చేసే ప్రయత్నం చేయబోతాం. అన్నిటిని కూడా ఈరోజు మెగా డిఎస్సి చేయాలి. ఎన్ని టీచర్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏ విధంగా మరి నియామకాలు ఏ విధంగా జరగాలని ఒక పూర్తి స్థాయిలో మరి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రాసెస్ మొదలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. ఇన్నర్ గదుల్లో సారు మాటలు వింటుంటే 6 గ్యారంటీలు అమలు చేసినట్టే ఉన్నారు. కాకపోతే ప్రతిపక్ష నేతలకు ఇదొక అస్త్రంగా మారింది. రోజు ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నారు, ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు. చూడాలి మరి 6 గ్యారంటీల కథ ఏడుదాకా పోతుందో ఏమో. అరే రోజు ఇదే పంచాయతీ. నాకేమో సినిమా ముచ్చట్లు రావాయి, వీళ్ళేమో సినిమా ముచ్చట్లు చెప్పమంటారాయి. ఇక మొత్తం మీద సినిమా ముచ్చట్లు రావు కదా నాకు ఎట్లయినా. ఇక మరి మా భావనమ్మ చెప్తుంది, ఒకసారి వినుండ్రి. నిజ జీవితంలో హీరోల కంటే ఎక్కువ స్థాయిలో వ్యక్తులైన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మరియు వైఎస్ జగన్ గారి హీరోలుగా తెరపై చూపించిన మన డైరెక్టర్ మాహీవి రాఘవ్ గారు 50 కోట్ల ఖర్చుతో ఈ మూవీని అయితే నిర్మించారు. 2014 నుండి 2019 వరకు జగన్ గారు చేసిన పాదయాత్ర, వారి తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చిన నియమాలు అనుగుణంగా వాటిని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి చేసిన కృషి ఈ మూవీలో మనకి యాత్ర 2 అనే మూవీ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకైతే ఇవాళ వచ్చేసింది. యాత్ర 2 మూవీ ముచ్చట్లలో ఉండగా హీరో సందీప్ కిషన్, హీరోయిన్ వర్ష బొల్లమ్మ నటించిన ఊరి పేరు భైరవకోన, బాను బోగరప్పు రాసిన కథ నుండి మన డైరెక్టర్ విఐ ఆనంద్ గారు వహించిన భారతీయ తెలుగు ఫ్యాంటసీ థ్రిల్లర్ గా అయితే మన ముందుకి ఫిబ్రవరి 16న ప్రేక్షకుల ముందుకైతే రానుంది. ఎట్లున్నాయి మన రచ్చరచ్చ వార్తలు? ఇక రచ్చరచ్చ లేవు, చూస్తూనే ఉండండి మన న్యూస్ 360 ఛానల్లో. మళ్ళా రేపు పొద్దుగల మీ ముంగట్టుంటా.